will have a goal, right? If you don't have any goal, do you think anyone will appreciate you? No. So goalless and aimless, ambitionless is not appreciable, right? So you and I need to have a goal. అయితే yes, academic, secular, we all have goals. But I'm not here to say about the secular goal, but I'm here to emphasize on the spiritual goal. What is the spiritual goal, right? So, my title for this afternoon's message is Press On Toward the Goal. Press on. If you have a goal, the spiritual goal, press on. Press on toward the goal. అయితే మరి ఆ గోల్ ఏంటి అంటే అబౌట్ కాలింగ్. Each and every one of us will have a calling. And we need to recognize and ask God, what is my calling? Is singing my calling? Is leading the worship my calling? Is sharing the word of God is my calling? Or distributing the tracts is my calling? Or praying for the sick people is my calling? What is your calling? Each and every believer will have a calling, but you and I need to recognize. If you are not able to recognize, God is there to help you, to tell you what is your calling. Okay? And the call is one thing. Like after a pastor, completed after the theological studies and after he gets the ordination, and they say, call. Did you get the call? Call means, I'm not talking about the denomination, but usually in the Lutheran denomination, before they send someone to a different church, so they call. Once if they receive a call, that means like they'll be sending to some church to lead that congregation. So the call is one thing, and we are going to emphasize and meditate not only the calling, but the higher calling. What is the higher calling? Is the heavenly calling. Not calling means like, he called to glory. I'm not talking about that call, right? So heavenly calling. So I think Apostle Paul is actually, encouraging Philippians and then saying that press on toward the goal for the prize of the upward call, the heavenly call of the God in Christ Jesus. So turn your Bibles to Philippians 3rd chapter. If someone can read 14th verse will be great. Philippians 3:14. Thank you, Abhisarika. So, Philippians 3:14, reminds us, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు. పిలుపు ఒకటి, ఉన్నతమైన పిలుపు రెండు, దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపు మూడు. పిలుపు, ఉన్నతమైన పిలుపు, దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపు. సో ఏమంటున్నాడు? క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును పొందవలనని గురి యొద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను. సో the title of my message for this afternoon is Press On Toward the Goal. తలలు వంచి కన్నులు మూసుకున్నట్లయితే చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరలోకమున మా తండ్రి, మా పరమ తండ్రి, మా తండ్రి, తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవ. ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను.
వాక్యమైన దేవా, ఇప్పుడు వాక్యాన్ని మేము ధ్యానించబోతుంటుండగా ప్రిపరేషన్లో నాకు సహాయం చేశారు. ఇప్పుడు ప్రజెంటేషన్లో మీరు నాలో ఉండి నాతో మాట్లాడించమని, నన్ను మీ సిలువు చాటును మరుగుపరిచి మీ నోటి బొరుగ వాక్యాన్ని వినిపింపు చేయమని, అది మీకు మహిమకరంగాను మాకు ఆశీర్వాదకరంగాను చేయమని, మా హృదయ ధ్యానములు, నోటి మాటలు, తలంపులు మీకు అంగీకారములుగా ఉండేలాగా సహాయం చేయమని మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన క్రీస్తు పేరట అతి మిక్కిలి వినయంతో వేడుకను ప్రార్థిస్తున్నాం మా పరమ తండ్రి, ఆమేన్. సో వాక్యాన్ని వినబోతున్న ప్రియ సహోదరుడా, ప్రియ సహోదరి, ఈవెన్ ఆన్లైన్లో వాచ్ చేస్తున్న మీరు, యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్, what is my goal? What is my spiritual goal? If you know your goal already, then press on toward the goal. So ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు మరి ఫిలిపియన్స్కు రాస్తూ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు కదా. ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, మరి పట్టుకొనవలనని పరిగెత్తుచున్నాను అని అంటున్నాడు. పట్టుకొనవలనని పరిగెత్తుచున్నాను అనే మాటలు ఎవరిని సూచిస్తాయి? యూజువల్గా ఒక క్రీడాకారుణ్ణి, స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తాయి. మనం చాలా సార్లు మరి అథ్లీట్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం. సో అథ్లీట్స్ పరిగెత్తున్నప్పుడు ఒక 100 మీటర్సో 400 మీటర్సో ట్రాక్ మీద పరిగెత్తున్నప్పుడు ఎవరైనా ముందుకి పరిగెత్తుతూ ఒకడు ఇంకొకడు వచ్చి తన్ని క్రాస్ చేస్తే ఓన్లే అనుకుంటాడా? ఎందుకు అనుకోడు? ఈయనకి ఒక గురి ఉంది, ఆ ప్రైజ్ నేను కొట్టాలి. సో కాబట్టి ఆ గురి వద్దకే పరిగెడతాడే తప్ప ఎవడికో వస్తుందిలే అని అనుకుంటాడా? అలాంటి వాడు అసలు పరిగెత్తమే వేస్ట్. సో కాబట్టి ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు ఏమంటున్నాడంటే, పట్టుకొన వాళ్ళని పరిగెత్తుచున్నాను అనే మాటలు ఒక క్రీడాకారుని, ఒక అథ్లీట్ని, ఒక స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ జ్ఞాపకం చేస్తాయి. స్పోర్ట్స్ మెన్స్కి ఏముంటుంది తెలుసా? ఒక డిసిప్లిన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి చాలామంది యంగ్స్టర్స్ మైకేల్ జోర్డన్ షూస్ మరి డాడీ నాకు అది కొని అంటారు కదా. వై హీ బికేమ్ సో పాపులర్, వై బికేమ్ సో ఫేమస్? మనము మార్నింగ్ పూట బాగా చలిగా ఉందనుకో, ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్కి అవడాలి కంఫర్టబుల్లో కొంచెంసేపు కంఫర్టబుల్గా ఉండి కొంచెం తెల్లారినాక మిల్క్ వచ్చినప్పుడు వెళ్దామంటే అట్లా అవ్వదు. 4 AM వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైన్ ఆర్ షైన్, చలి ఎముకలు కొరికి చలిలో ప్రాక్టీస్ చేసేవాడంట, ఎవ్వరు లేకపోయినా. అంత డిటర్మినేషన్ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఐఎమ్ నాట్ boasting about him, but I'm focusing on the spiritual call. అపోస్తలుడైన పౌలుకి అటువంటి కాలింగ్ ఉంది కాబట్టి, ఆ విధంగా వాక్యానుసారమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి, నేను క్రీస్తుని పోలి నడిచి ఉన్న ప్రకారము మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి. ఎందుకు అంటున్నాడంటే, నేను చేయగలిగాను కదా, నువ్వు కూడా చేయగలవు. నేను కూడా మనిషినేగా, నీలాగే రక్త మాంసాలు కలిగి ఉన్నాను కదా. సో కాబట్టి నేను చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు కూడా చేయగలవు అన్న ఉద్దేశంతో ఆయన అంటున్న మాట. సో పట్టుకొని వాళ్ళని పరుగెత్తుచున్నాను అంటున్నాడు. సో అది క్రమశిక్షణని మనకి జ్ఞాపకం చేస్తుంది. అండ్ ఏకదృష్టి, కాన్సన్ట్రేషన్, ఏకదృష్టిని, క్రమశిక్షణను, ఏకదృష్టిని మనకి జ్ఞాపకం చేస్తాయి. అయితే మరి మనము ఈ 14th వర్స్ని మనం ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నాం. కానీ ఆ యొక్క అర్థము పరమార్థము మనకి అర్థమవ్వాలి అంటే ఆ కాంటెక్స్ట్ అంతా మనకి తెలుసుకోవాలి. ఏ కాంటెక్స్ట్లో అపోస్తలుడైన పౌలు ఫిలిప్పీయులకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు? సో మరి 12వ వచనం, మనం వచనంలోకి వెళ్ళక ముందు కొన్ని మాటల్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ఆ 12వ వచనంలో ఏమంటున్నాడంటే గురి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. తర్వాత బహుమానం అంటున్నాడు. ఎవరికైనా నువ్వు కష్టపడి పరిగెత్తి వచ్చినాక ఫస్ట్ వచ్చావా, ఇంటికి వెళ్ళి అన్నాడు అనుకో, ఏంటి దీని గురించా నేను ఇంత పరిగెత్తింది, చెమటలు కార్చి అందరికంటే ముందు పరిగెత్తి ఆ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ వస్తున్నా దాన్ని పక్కన పెట్టి ఇంత పరిగెత్తి వచ్చిన తర్వాత నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోవడానికి ఏది నా బహుమతి ఏది అంటే ఏం బతుకునేది లేదు అని అంటే
ఇట్ సౌండ్స్ ఫూలిష్ కదా. మనము దేనికైనా పరిగెడుతున్నామంటే ఒక బహుమానం డెఫినెట్గా ఉంటుంది. సో మరి ఒక మెడల్ కోసము, ఒక మెటీరియలిస్టిక్ బ్లెస్సింగ్ కోసమే అంత పరిగెట్టి అంత సాధిస్తే, మనము ఒకవేళ 100 years బతికాము, 100 years బతికిన తర్వాత పరలోకానికి వెళ్ళలేదనుకో, ఈ 100 years బతకటం అవసరమా? సో ఫైనల్ థింగ్ ఏంటి? టు బీ విత్ ద లార్డ్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్, ఫర్ ద ఇటర్నిటీ, రైట్? సో దట్ ఈస్ ప్రామిస్ ల్యాండ్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. ప్రామిస్ ల్యాండ్కి థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ప్రిపేర్ అయితే ఎంతమంది వెళ్ళారు? 2 వెళ్ళారు, జాషువా అండ్ కాలేబు. అయితే అంటే అంతమందిలో 2కే ఉందా పరలోక ప్రవేశం అని అంటే, నో, అది సెక్యులర్ ఇటర్నల్ థింగ్ కాదు కదా. లోకం, వరల్డ్లీ అంటే ఇక్కడ ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రామిస్ ల్యాండ్. బట్ అవర్ ప్రామిస్ ల్యాండ్ ఈజ్ ఇన్ హెవెన్. అవర్ సిటిజన్షిప్ ఈజ్ ఇన్ హెవెన్. మన పౌరసత్వము పరలోకములో ఉంది. ఎవరి గోల్ అయినా నువ్వు 100 years నిండు 100 ఏళ్ళు బ్రతికి నువ్వు ఆఖరికి నువ్వు నరకానికి పోయావనుకో, నువ్వు అన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు సాధించింది ఏం లేదు. కానీ నువ్వు బతికింది 25 years అయినా, 50 years అయినా, 75 years అయినా, నువ్వు దేవునితో సదాకాలం ఉండటానికి నువ్వు ప్రిపేర్ అవుతున్నావు అనుకో, దానికి ఒక అర్థము పరమార్థం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ బహుమానం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. సో మరి గురి అండ్ బహుమానము, అగైన్ ఇట్ రిమైండ్స్ us అబౌట్ ద స్పోర్ట్స్ మ్యాన్, ద అథ్లీట్, క్రీడాకారుడు. అయితే మరి మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా వాచ్ చేస్తున్నప్పుడు మరి ఒక ఏక దృష్టి గురించి మనం చూస్తాం, అండ్ ఎదురు చూసే ప్రతిఫలాన్ని చూస్తాం. ఆ ఎదురు చూసే ప్రతిఫలము, ఆ బహుమానం గురించి వాడు ఎంత కష్టపడినా కూడా, ఒక్కొక్కసారి మనము ఆ వాచ్ చేస్తున్నప్పుడు వెనకాతలో ఉన్నవాడు కూడా ఎంతమందిని దాటుకొని ముందుకు వస్తే, అంటే ఎంత స్ట్రెంగ్త్ పుంజుకొని వస్తే తప్ప అందరికంటే ముందుకు రాగలిగాడు. ప్లస్ ముందు నుంచి ముందున్నవాడు చివరి వరకు ముందున్నాడా అని ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటాడు. ఒక్కొక్కసారి ఏమో వెనక్కున్నాడు అందరినీ దాటుకుని వెళ్ళిపోవడం చూస్తాం. ఒక్కొక్కసారి అందరికంటే ముందెళ్ళి ప్రైజ్ వచ్చేంత వరకు ముందే ఉంటాడు కొంతమంది. అంటే ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటాడు. సో అట్లా మరి ఒక గురి అండ్ బహుమానం అండ్ ఏక దృష్టి, ఇవన్నీ ప్రతిఫలానికి సాదృశ్యం. అయితే మరి ఇక్కడ బహుమానము మనం ఎక్కడ దేని గురించి మనము అన్వయించుకోవాలంటే పరలోకపు బహుమానం గురించి, ఇహలోకపు బహుమానం గురించి కాదు, పరలోకపు బహుమానం గురించి. అండ్ మనము 3 విషయాల్ని మాట్లాడవచ్చు. ఒకటి కాల్, అండ్ దెన్ ద సెకండ్ థింగ్, నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి? ద హెవెన్లీ కాల్, ఉన్నతమైన పిలుపు. అండ్ ద థర్డ్ లెవెల్ ఏంటి? దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపు. అసలు పిలుపు అనేది ఉందా? నా కాలింగ్ ఏంటి అని మనల్ని ప్రశ్నించుకుని దేవుని సహాయంతో మనం తెలుసుకోవచ్చు ఏంటి నా కాలింగ్ అని. అయితే కాల్ ఒకటైతే అప్పర్ కాల్, హయ్యర్ కాల్, హెవెన్లీ కాల్, 2 నెక్స్ట్ లెవెల్. అండ్ ఆ హెవెన్లీ కాల్ మస్ట్ బి ఫ్రమ్ గాడ్, రైట్? దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపు గురించి. అంటే ఇప్పుడు అక్కడ మరి ఒక న్యాయ నిర్ణేత ఉంటాడు, అండ్ న్యాయ నిర్ణేత విజేతను ప్రకటిస్తాడు. ఆ విజేతను వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తారు. సో ఇవన్నీ మనము అథ్లీట్స్లో చూస్తూ ఉంటాం, ఆ యొక్క రన్నింగ్ రేస్లో మనం చూస్తుంటాం. అయితే మరి ఇప్పుడు ఎవరైనా వర్స్ 12 చదవండి. Yes, thank you, Amulya. Not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me his own. And then he is reminding, brothers, I do not consider that I have made it
my own. But one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. ఒకసారి ఒక ఏజెన్సీ ఏరియాలో ఒక ఆయన ట్రాక్టర్, కొన్ని ట్రాక్టర్స్ వెనకాతల ఫ్లాట్గా ఉంటుంది, యూనో దాన్ని ఫ్లోట్ కింద యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఏదైనా నువ్వు గడ్డి బాంబు వేయచ్చు, ఏదైనా సరే వేసుకోవచ్చు, ఫ్లాట్గా ఉంటుంది వెనకాతల. సో ఆ ట్రాక్టర్ లాంటిది దాంతో వెళ్తూ ఉంటే పక్కన ఒక ఆయన గడ్డి మోపు, ఆ కట్టెల మోపు నెత్తి మీద పెట్టుకొని ముసలాయన, పేగులు కాదు రిబ్స్ అన్నీ కనబడతా ఉన్నాయి. సో అట్లాగా ఉండి ఆ కట్టెల మోపు పట్టుకుని వెళ్తూ ఉంటే ఈయనకి జాలి వేసిందంట. నేను ఇటు తిరిగి అట్టే వెళ్తున్నాను కదా, పాపం ఆయన అంతా ఎండలో కష్టపడుతూ ఆ కట్టెల మోపు మోస్తున్నాడు. సో ఆపి, బాబు నువ్వు నా వెనకాతల నా ట్రాక్టర్ ఎక్కువ, నేను అటే వెళ్తున్నాను, నీతో పాటు నేను తీసుకెళ్తానంటే సరే అని అతను ఎక్కాడంట. కొంతసేపు అయిన తర్వాత మనకి డ్రైవర్కి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది కదా వెనకాతలు చూడటానికి, ఆ గ్యాప్లో చూస్తే నించొని కట్టెల మోపు నెత్తి మీద పెట్టుకుని ఉన్నాడంట. అప్పుడు అన్నాడంట, నిన్ను ఎక్కమన్నాను కదా, ఎక్కినప్పుడు మరి ఇంకా కట్టెల మోపు నెత్తి మీద పెట్టుకునేవేంటంటే, నన్ను ఎక్కమన్నారు బాబు, మళ్ళీ ఈ కట్టెల మోపు మీకెందుకు బరువు అంటాడంట. రే నువ్వు కింద పెట్టినా నెత్తి మీద పెట్టుకున్నా సేమ్ బరువే. అంటే కొంతమంది పాత సంగతులు మర్చిపోరు, అవే వెంటాడుతూ ఉంటాయి. ప్లస్ ఎదుటోడికి కూడా అదే క్యాసెట్ వేస్తూ ఉంటారు. మరి ఎన్నిసార్లు చెప్తారా, నేను ఒకప్పుడు ఇది చేశాను, ఒకప్పుడు నేను మిలియనీర్ని, ఒకప్పుడు నేను అది, నేను ఇది. పాత సంగతి ఎందుకు ఇప్పుడేంటి? మనకు కావాల్సింది కరెంట్ స్టేటస్. సో అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే అపోస్తలుడైన పౌలు ఫిలిప్పీయులకు జ్ఞాపకం చేస్తూ, ఇదివరకే నేను గెలిచితిని ఆయనను, ఇదివరకే సంపూర్ణ సిద్ధి పొందితిని ఆయనను నేను అనుకోనట్లేదు, కానీ నేను దేని నిమిత్తము క్రీస్తు చేత పట్టబడితినో దానిని పట్టుకుని వల్లని పరిగెత్తుచున్నాను. సహోదరులారా, నేను ఇదివరకే పట్టుకొని ఉన్నానని తలంచుకొను, అయితే ఒకటి చేయుచున్నాను, వెనుకున్నవి మరచి ముందున్న వాటి కొరకై వేగిరపడుచు. ప్రియ సహోదరుడా, ప్రియ సహోదరి, ఈరోజు నీవు నేను ఒక తీర్మానం చేసుకుందాం. ఏంటి అంటే, లెట్స్ ఆల్ రిపీట్ దట్ థింగ్. వెనుక ఉన్నవి మరచి ముందున్న వాటికై వేగిరపడుదును. లెట్స్ డూ ఇట్ అగైన్ విత్ లౌడ్ వాయిస్. వెనుకున్నవి మరచి ముందున్న వాటి కొరకై వేగిరపడుదును. అయితే మన ఇక్కడ పుట్టిన వాళ్ళకి అర్థం అవ్వట్లేదు. వాట్ ఈస్ హీ సేయింగ్? ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, నౌ లెట్స్ డూ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఫర్గెటింగ్ వాట్ లైస్ బిహైండ్, సే విత్ మీ, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి. ఫర్గెటింగ్ వాట్ లైస్ బిహైండ్ and straining forward to what lies ahead. Let's do it again with loud voice. Forgetting what lies behind, straining forward to what lies ahead. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. So మరి ఇక్కడ ఈ 12th and 13th verses మనం చూసాం. ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు మరి స్పిరిచువల్గా డిడ్ హీ లీడ్ ఏ లైఫ్ ఎగ్జాంపులరీ, మాదిరికరమైన జీవితాన్ని జీవించుంటాడా? ఎస్ ఆర్ నో కదా? మాదిరికరమైన జీవితాన్ని జీవించిన అపోస్తలుడైన పౌలు ఏమంటున్నాడంటే, నేను అసంపూర్ణుణ్ణి అంటున్నాడు. అసలు ఆయనే అంత మాట అంటే నువ్వు నేనెంత? ఆయన అసంపూర్ణుడు కానీ మనం సంపూర్ణులమా? ఆయన అంతటోడు అంటున్నాడు, నేను అసంపూర్ణి, నేను నా అంతటి నేను గెలిచాను అని చెప్పి. హ్యాపీ, నేను నా అంతటి నేను గెలిచాను అని చెప్పి తన అంట్లా, రైట్? అండ్ ఏమంటున్నాడు, సంపూర్ణ సిద్ధి నేను పొందుకున్నాను అని కూడా అంట్లా. సో
అక్కడ ఆ చెప్పే మాటల వలన ఏమని మనకి జ్ఞాపకం వస్తుందంటే ఇంకా వృద్ధి చెందాల్సిన అవసరత ఉంది అని. ఇప్పుడు నువ్వు బైబిల్ 128 టైమ్స్ చదివేవావు అనుకో, నాకు అంతా వచ్చు, నువ్వు ఏ పేజీలో ఏం అడిగినా చెప్తానని ఎవరైనా అనగలరా? ఎందుకని మనము ఒక కెమిస్ట్రీ బుక్కో ఒక ఫిజిక్స్ బుక్కో ఒక 10 సార్లు చదివితే కళ్ళు మూసుకొని చెప్పేస్తాం కదా. ఏం అడిగినా ఎక్కడున్నా ఏం క్వశ్చన్ అడిగినా చెప్పగలుగుతాం. కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథం ఎన్నిసార్లు మనం ధ్యానిస్తున్నా జుంటి తేనె ధారల కంటే మధురమైనది. నువ్వు పీల్చే కొలిది ఆ మధురం వస్తూనే ఉంటుంది. నువ్వు దాన్ని గ్రోలుచునే కొలిది ఇంకా ఆ మకరందం అందులో నుంచి బయటకు వస్తూనే ఉంటుంది. అందుకనే వాట్ ఈజ్ తేనె అండ్ వాట్ ఈజ్ జుంటి తేనె అని ఒక బ్రదర్ అడిగాడు నన్ను. నాకు నిజంగా ఆయన అడిగినప్పుడు నాకు తెలియదు. అయితే when I researched, then I learned honey is basically anywhere that you buy from the grocery store, that's honey, but that is tene. And junti tene ante the honey that is dripping from the honeycomb without any preservatives, fresh from the honeycomb. When it is dripping, ఆ తేనెని ఎప్పుడైనా టేస్ట్ చేశారా? ఓకే, మనం బయటికి వెళ్ళి ట్రై చేద్దాం, ఎక్కడైనా ఉంటుందేమో. సో ఆ తేనె టేస్ట్ చేస్తుంటే కొంచెం వగరుగా ఉంటుంది. ఎందుకు తెలుసా? వితౌట్ ఎనీ ప్రిజర్వేటివ్స్, వితౌట్ ఎనీ రిఫైన్మెంట్, ఫ్రెష్ ఫ్రమ్ ద హనీ కోంబ్. ఒక్కొక్కసారి గుచ్చుకున్నట్టు కూడా ఉంటుంది. ఎందుకు తెలుసా? హనీ బీస్ తీసుకొచ్చి వేస్తాయి కదా, ఫ్లవర్స్లో ఉన్న మకరందాన్ని తీసుకొచ్చి హనీ బీస్ ఆ పొట్టలో మరి దాచుకుంటాయి. సో కాబట్టి కొంచెం వగరుగా కూడా ఉంటుంది అది. అది ఫ్రెష్, బట్ ఆ టేస్టే వేరబ్బా. అది జుంటి తేనె, ద హనీ దట్ ఈస్ డ్రిప్పింగ్ ఫ్రమ్ ద హనీ కోమ్. సో ఇక్కడ మరి ఏమంటున్నాడంటే నేను ఇంకా వృద్ధి చెందాలంటున్నాడు. యూనో మనకి అందరికీ తెలిసిన ఒక సామెత ఏం తెలుసా? మనం పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు పాత పద్ధతిలో ఆకు వేస్తారు కదా, విస్తరాకు వేసినప్పుడు అన్నం వేసి, పప్పు వేసి, కూరేసి, తర్వాత ఒక మంచి ఒక లడ్డు పెట్టి, అండ్ దెన్ మొన్న అమూల్య చేసింది, అది ఏమంటారు దాన్ని, పూర్ణం బుర్రలు పెట్టి, అవన్నీ పెట్టి అన్నీ ఉన్న ఆకు ఎలా ఉంటుంది? అనికిమని ఉంటుంది. ఇంకా ఏమీ వాటి మీద ఏ ఫుడ్ పడలేదనుకో, గాలి వస్తున్నప్పుడు ఆకు ఏమవుతూ ఉంటుంది? ఎగిరిగిరి పడుతూ ఉంటుంది. అన్నీ ఉన్న ఆకు అంట అనిగిమెనిగి ఉంటుందంట, ఏమీ లేని ఆకు ఎగిరెగిరి పడుతుంటుందంట. నిజంగా ఒక్కొక్కసారి బాగా వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్, బాగా రిచ్, అన్నీ ఉన్నా కూడా కొంతమంది చాలా హంబుల్గా ఉంటారు. అంటే తక్కువ మంది ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు, చాలా హంబుల్గా ఉంటారు. బట్ ఏమీ లేకుండా నడమంతరపు సిరొచ్చినోడు, ఇంకొక సామెత ఉంది ఏంటంటే, నడమంతరపు సిరొచ్చినోడు నడ్డి మీద పుండొచ్చినోడు నిలబడలేడంట. ఎందుకంటే నడ్డి మీద పుండు వచ్చినోడు సరిగ్గా నిలబడలేడు, సడన్గా డబ్బులు వచ్చి పడిపోయినోడు కూడా సరిగ్గా నిలబడలేడు, ఎగిరెగిరి పడతా ఉంటాడు. సో అన్నీ ఉన్న ఆకు అడిగిమేనికి పడుతూ ఉంటుంది, ఏమీ లేని ఆకు ఎగిరెగిరి పడుతుంటుంది. సో నాకు ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నప్పుడు అపోస్తుడైన పౌలు అన్నీ ఉన్న ఆకు, ఆయన ఏమీ లేని ఆకు కాదు, అన్నీ ఉన్న ఆకు అయినా కూడా ఆయన అణిగిమెనిగి ఉంటాడు. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే, నేను ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది ఉంది, నేనేమి నేర్చుకోలేదు, దీనివల్ల నేనేమి నా అంతటి నేను సంపాదించేసుకున్నాను అని అనట్లేదు. సో ఏమంటున్నాడు? ఇదివరకే నేను గెలిచితిని ఆయనను, ఇదివరకే సంపూర్ణ సిద్ధి పొందితిని ఆయనను, నేను అనుకున్నట్టు లేదు, కానీ దేని నిమిత్తము క్రీస్తు యేసు చేత పట్టబడితినో దానిని పట్టుకొనవలనని పరుగెత్తుచున్నాను. ఇప్పుడు నీకు నాకు జ్ఞాపకం చేస్తున్న విషయం ఏంటంటే, నేను ఇదివరకే పట్టుకుని ఉన్నానని తలంచుకొనును, అయితే ఒకటి చేయుచున్నాను, వెనుక ఉన్నవి మరచి ముందున్న వాటి కొరకై వేగిరపడుచు అని చెప్పి అంటున్నాడు. అయితే మరి యొక్క సమయంలో ఇదే మాటను అపోస్తుడైన పౌలు తన ప్రియ శిష్యుడు అండ్ ఆత్మీయ కుమారుడు ఎవరు? తిమోతితో చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడంటే,
fight the good fight of the faith, not a physical fight with quarreling and then gangsters like a fight cheating, right? Fight the good fight of the faith. విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాడము అని అపోస్తలుడైన పౌలు తిమోతికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. ఆ మాట చూద్దామా? కెన్ సమ్వన్ రీడ్ ఫస్ట్ అండ్ whoever wants to read, can you please give them a mic for them? Whoever reads the reference, where are the other mics? Or you can give this one too. Okay, you have it? Yes. So, 2 Timothy 4:7 చదవండి. మంచి పోరాటం పోరాడి తిని, నా పరుగు కడముట్టించి తిని, విశ్వాసము కాపాడుకొంటిని. Thank you, Lydia. So, 2 Timothy 4:7 లో మనం చూస్తే, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. సో పోరాటంలో కూడా మంచి పోరాటం పోరాడుతుని, నా పరుగు కడముట్టించి తిని, విశ్వాసము కాపాడుకుంటుని అని చెప్పి అపోస్తలుడైన పౌలు మరి తిమోతికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. అయితే ఇక్కడ మరి ప్రియ సహోదరుడా, ప్రియ సహోదరి, నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రార్థించి నీ కాలింగ్ ఏంటో తెలుసుకున్నావు. కాలింగ్ ఏంటో తెలుసుకున్నాక నువ్వు నాగటి మీద చేయి పెట్టావు. నాగటి మీద చేయి పెట్టి, అయ్యి బాబో ఏదో అనుకున్నాను కానీ ఇది నా వల్ల కాదు అని చెప్పి నువ్వు వెనక్కి తిరిగిపోయావు అనుకో, దేవుడు సంతోషిస్తాడా? నాగటి మీద చేయి వేసిన వాడు వెనక్కి తట్టు తిరగకూడదు, అట్లాంటి వాడు నాకు పాత్రుడు కాదు అని చెప్పి దేవుడు అంటున్నాడు. సో కాబట్టి అది స్వయంగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పలికిన మాట. Can someone read Luke 9th chapter verse 62? Luke 9:62. Yes, thank you, Auntie. So, Luke 9:62 లో ఏమనుందంటే, no one who puts his hand to the plow and looks back, right? నాగటి మీద చేయి పెట్టి వెనుక తట్టు చూచువాడు ఎవడును ఏమనుంది చెప్పాలి, దేవుని రాజ్యమునకు పాత్రుడు కాడు. Jesus said to him, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. యేసు చెప్తున్న మాట, నాగటి మీద చెయ్యి పెట్టి వెనుక తట్టు చూచువాడెవడును దేవుని రాజ్యమునకు పాత్రుడు కాడని వానితో చెప్పెను. సో మొట్టమొదటిగా ప్రియ సహోదరుడా, ప్రియ సహోదరి, నాగటి మీద చెయ్యి పెట్టడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా? నాగటి మీద చెయ్యి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా? ఉంటే మరి వెనక్కి చూడకుండా ఉండటానికి నువ్వు రెడీయా? రైట్? సో మరి ఇక్కడ ఎస్ లార్డ్, నేను నాగటి మీద చేయి పెట్టడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. అండ్ అది అన్నది ఒక డెసిషన్ అయితే, నేను వెనుక తట్టు చూడను అన్నది రెండవ డెసిషన్. సో కాబట్టి నాగటి మీద చేయి పెట్టి వెనుక తట్టు చూచువాడెవడునో దేవుని రాజ్యమునకు పాత్రుడు కాడని వానితో చెప్పెను. మరి ఈ యొక్క సమయంలో నేను ఐ వుడ్ లైక్ టు do this as a series, because there are a lot of things, but we can't conclude everything in one Sunday. So I would like to revisit and then continue
యాజ్ పార్ట్ 2. సో కాబట్టి మరి ఇప్పుడు వరకు మనము తెలుసుకున్న విషయాల్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మరి ఇక్కడ ఏముంది అంటే యు అండ్ ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ గోల్. And when you have a goal, we need to press on toward the goal. And our goal enduku for the price of the upward call of God in Christ Jesus, right? So kabatti mari manam denaina okati పట్టుకున్నప్పుడు ఉడుం పట్టు అని అంటారు. ఎందుకో తెలుసా? ఒకప్పుడు పాత కాలంలో కోట గుమ్మానికి వేసేటప్పుడు మరి వాళ్ళు పైకి ఎక్కాలి అంటే ఏది అక్కడ సడన్ గా హుక్ ఏమి కనకూడకపోతే ఏమన్నా చువ్వలు లాంటివి ఊసలు లాంటివి ఉంటే ఈ రోప్ చివరిన ఉడుంని కట్టి ఆ ఉడుంకి ఐరన్ మెష్ లాగా ఉంటే ఈ దానికంతా ఈ తాడు చివరిన ఉడుంకి కట్టే ఇస్త్రీ కొట్టి ఇట్లా వేస్తే ఇదే ఒక ఐరన్ రాడ్ అనుకో, ఆ ఉడుము ఇట్లా పట్టింది అంటే ఆ పట్టు వదలదట. ఏంటంటే ఒకటి కాదు కదా, 10 మంది దాన్ని పట్టుకొని ఎక్కినా కూడా ఆ పట్టు వదలదంట. ఇంకొక ప్రత్యేకమైన విషయం ఏంటి తెలుసా? అది కానీ తట్టుకోలేక బరువు ఎక్కువైపోయి లాగలేకపోతుంటే చచ్చిపోద్దంట. ప్రాణం వదిలేసిన తర్వాత ఇంకా వదిలేస్తుంది, పట్టేస్తుంది. రిగర్ మోర్టిస్, చనిపోయినాక కోడి ఎట్లా అయిపోద్దో, మనిషి ఎట్లా అయిపోతారో, రిగర్ మోర్టిస్ వలన అది ఇంకా పట్టిందంటే ఇంకా అది వదలదు. సో ప్రాణమైనా వదిలేయటానికి ఇష్టపడుతుందంట. అందుకనే ఏదైనా విషయంలో ఉడుం పట్టడు రాడు. ఉడుంని అందుకని యూజ్ చేస్తారంటే అట్లాగా అది ప్రాణమైనా వదిలేయటానికి ఇష్టపడుతుంది, అందుకని పట్టు వదలదంట. సో కాబట్టి మరి మనము పట్టుకున్న వలనని పరిగెత్తుచున్నాను అంటున్నాడు. మరి క్రమశిక్షణ, ఏకదృష్టి, అండ్ మనము బహుమానం కోసం, మరి పరలోకపు బహుమానం కోసం, దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపు కోసం సిద్ధపడదాం. తల వంచి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరలోకమున మా తండ్రి, మా పరమ తండ్రి, తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవ, విన్న వాక్యము మంచి నేలను పడిన విత్తనం వలె 30 దంతులు 100 అంతులు 60 దంతులు 100 అంతులుగా ఫలించి నేను మరి మేము వినువారు మాత్రమే కాకుండా మా యొక్క విశ్వాసాన్ని క్రియారూపంలో చూపించేవారుగా మరి ప్రభా మరి దైనందిన జీవితంలో మేము అవలంబించే వారిగా మమ్మల్ని చేయమని ఈ కొద్ది ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు కృతజ్ఞతాస్తుతులు మీకు పాసనం చేర్చుకోమని మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన క్రీస్తు పేరట అతి మిక్కిలి తోడుకుని ప్రార్థిస్తున్నాం మా పరమ తండ్రి. ఆమేన్.